Բարի առավոտ, հարգելի հեռուստադիտողներ, բարի նոր օր է արդյունի ուղ եթերում New Day հաղորդումն է, ես եմ Ապալբաբյանս մեծ սիրով ողջունում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրին, օրը երկուշաբթի է, շատերի մոտ այսօր long weekend-ն է շարունակվում, երկուշաբթի օրը Luther King-ի, այսպես ասած, ազատ օրն է, որը նվիրվել է բոլորիս, դե բացառությամբ մեզ, հեռուստաընկերության աշխատակիցներին, ու ես իմ գործընկերը այսօր բավականին հետաքրքիր զրուցակից ունենք եւ ձեզ ենք ներկայացնելու քիչ անց։ Բարի առավոտ Արտավազ։ Բարի առավոտ Էմմա, բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, այո, այսօր խոսելու ենք շատ հետաքրքիր ակտուալ թեմայի մասին։ Ու կարծում եմ սա նաև մեր հեռուստադիտողներին է հետաքրքիր, մարդիկ պիտի իմանան զարգանալու, առաջ գնալու եւ ընդհանրապես փոփոխություններ իրականացնելու համար պետք է տեղյակ լինել կրիպտոարժույթից, այսինքն այն հիմա բոլորը գիտեն այդ կրիպտոարժույթը մի հատ անունով Bitcoin-ից, այսինքն այն, որը որ վաճառվում է տարբեր ստակերի մասին է խոսքը եւ այլն, մենք այս ամենի մասին խոսելու ենք առավել հանգամանալից մասնագետի հետ, ով մեզ շատ ճիշտ խորհուրդ կտա, Ֆելիքս Վարդանովն է մեր տաղավարում, բարի առավոտ։ Բարի առավոտ Ֆելիքս։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Դուք վաղը մեկնում եք արդեն Հայաստան, այնպես չի որ եկել եք այստեղ, այսպես հիմնական, այլ ասենք հեռուստադիտողներին, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև կան գաղափարներ այստեղ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հետ այսպես կամուրջ ստեղծելու։ Մի փոքր պատմեք ձեր գործունեությունից Հայաստանում ինչ գործունեությամբ եք զբաղվում։ Դե մենք հիմա ինչ ենք անում։ Մենք ուզում ենք որ Հայաստանը կապնված լինի ուրիշ մեծ երկրի էկոնոմիկայի եւ ինչ որ մենք հիմա անում ենք, մենք ուզում ենք որ Հայաստանը լինի international business center։ Եթե կարելի է անգլերենով պատմեմ, what are we doing now? So our main office is located in Dubai, in UAE, and in Armenia now there are many different money transfers which are going through Armenia. And what we're gonna create there, we want to make a full financial hub. So for Armenian investors, for international investors, we are making a structure that will help to invest in Armenia or through Armenia. So all the money flows from US, from Emirates, they can be stopped now in Armenia. For me, it is very interesting, and I think it's one of the main things for our economy to make it bigger and to let people invest. Because for now in Armenia, there are few people who are investing in. Someone is making business, someone is making international business, but usually people doesn't invest. They don't have enough money to do it. But for now, we are opening the doors that you can start from even $100 to make investments in stock exchange, crypto investments, in Dubai economy, and even in the US. I think, and I hope that till the end of this year, Armenian economy will grow more than 8%. Wow. Yeah, you know, starting from 2022, we are doing it every year, but not everyone is feeling it for now. And we want to open the big structure which will be licensed with the Central Bank of Armenia. It will be opportunities for investment in stock exchange markets and in crypto markets, as I told already. If there will be a new law in Armenia that they are trying to make now, it is connected with crypto. So in official way, all the Armenian citizens can invest in crypto market, and they can be. There will be no problems because the central bank will control it. For now, it's a little bit wild, but starting from the next year, I hope the central bank will control everything, and we will be one of the company that can make it work. So, and this month we are trying to open the representative office here to make consultancy for Armenians, for American citizens, to understand how it works and how it will work in Armenia. So I think something like this.
Ահա, մի փոքր ամփոփ տարբերակով հայերեն ասենք մեր հեռուստադիտողների համար, եթե կան մարդիկ ում համար այսպես։ Նախ ասեմ, որ կրիպտոյի աշխարհը եւ ինձ համար եւ վստահ եմ շատ-շատերի համար ինչ որ imaginary world, հա, այսինքն այսպես մի աշխարհ է, որտեղ մի քիչ դժվար ենք պատկերացնել։ Մեզ միշտ թվում է կխափեն, դա ամբողջը սուտ է, չէ՞, վստահ եմ, բոլորը այդ առաջինն է, դա օթից բան է, դա գումար չի, մի գումար որ շոշափելի չի, այդ ինչ գումար, այսինքն դա քաշին ենք սովոր։ Դա գալիս է նրանից, ես էլ ներառյալ այդ մարդկանց մեջ, այդ ուղղվածությամբ բավականաչափ կրթված չենք, այսինքն ինֆորմացված չենք։ Շնորհակալություն ձեզ, սորի դեպ անչափ կարևոր թեմա ենք արծարծում, ինձ համար շատ հետաքրքիր է։ Միգուցե դու հենց այսօր որոշես, Շատ հնարավոր է ինվեստանես, որտեղ դա շատ կարևոր է։ միանշանակ, հատկապես երբ վստահելի միջնորդ կա, հա, ով գիտի այդ գործում։ Ուրեմն ոնց ես հասկացա, այս ժամանակահատվածում առաջիկա տարվա ընթացքում պլանավորվում է կամուրջ ստեղծել Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ ու այդ կրիպտո աշխարհում մարդկանց ներդրումների հարցում դուք բնականաբար ձեր անմիջական ներգործությունը կունենաք եւ Ամերիկայում Հայաստանում էլ ինչպես հասկացա արդեն օրենք է մշակվում, հա, առաջ է քաշվում, տա Աստված առաջիկայում մոտ ժամանակներս այդ օրենքը հաստատվի, որ մարդիկ ամենայն լրջությամբ որպես լուրջ ներդրում կրիպտո աշխարհում կարող են իրականացնել։ Ճիշտ է։ Այո։ Հրաշալի է։ Այսինքն ինչպես է լինում։ Օրինակ, հիմա ես մեկն ունի գումար։ Գումար ունի $1000, ասենք։ Լավ, $100 սկսի։ Լավ, իսկապես, ռեալ էլի խոսեմ, որ հեռուստադիտողներ։ Ունես, ես վստահ եմ, որ դու ունես $1000։ Լավ, $100 ունեմ։ Ուզում եմ ինվեստ անեմ, բայց ես անգրագետ եմ կներեք այդ հարցում, օրինակ, չգիտեմ ես։ Ես էլ ճիշտն ասած, ու ինձ իսկապես հետաքրքիր է։ Հիմա կարամ ձեր ընկերությանը դիմեմ, Այո։ ասեմ Ֆելիքս ջան կամ ընկերություն ջան, այս $100 դուք արդեն կառավարեք դա ուր ոնց դրվի, ինչ արվի, հա։ Ինչ եք անում, էլի, մի հատ խնդրում հաջորդիվ ասեք։ Դուք ասում եք ինչ եք դուք ուզում սկզբից։ Ուզում ենք որ այդ $100 կրկնապատկվի աճի։ Հասկանալի։ Մարդիկ կան, ով որ ուզում են որ հանգիստ մնան ու դրա համար մենք ունենք ինվեստ պորտֆելները, որը հանգիստ են։ Դուք կարող եք ստանալ 13-ից մինչև 14% տարեկան ու այդ invest portfolio մեջ կմտնի ինչ stock exchange եւ crypto assets, so it will be divided. If you want to have only crypto assets, it's risky. You need to understand. So some of people said we need minimum 20% annual growth. Then we should change the investment. It depends on what you want. But if you want to be your money safe, you come like people like us, and you are telling, I want to have the guarantee profit, but I want to feel safe. And we can advise you. What can we do? For example, 80% we can make like stock exchange market. You will invest them maybe even in gold, and maybe 10% or 15% we can make investments in blockchain like Bitcoin or another assets like Ethereum. So you decide as a client, as a person who wants to make a profit, but there should be like a balance from the safety and the profit. Yeah. So it depends on what you want. Այստեղ բայց պիտի հասկանալ, Էմմա, որ այդ դրած գումարը դու այսօր դրեցիր, վաղը չես կարողանալ։ Ես դրա այդ եմ հարցնել։ Շատ մարդիկ կարծում են, այսպես big money in a short period of time։ Դա դրա մասին չի, չէ՞ խոսքը։ Այսինքն դա ինչ ռուլետկայի նման մի բան չի, որ դնես պիտի շահես։ Մոռանաս, դնես մոռանաս։ Եղել է, բայց всё, արդեն չկա։ Ֆելիքս, ինձ գիտես ինչն է հետաքրքիր, ես միշտ մտածել եմ այս բանի, ինչ էր, Bitcoin-ի մասին։ Bitcoin-ը երբ ստեղծվեց, կհիշեք։ 2006 թվին եթե չէ։ Ու ինչքանով էր վաճառվում այդ ժամանակ։ Կոպեկներ, չէ՞։ Մի կոպեկ։ Ու ոչ մեկ չէր ուզում առներ։ Հիշում եք, ասենք, լավ, դե ինչ մի $100 դնենք այս պայն, հիմա գրպանս թող մնա այդ $100-ը, բան էին անում, ավելորդ էին համարում դա առնեին։ Այսօր մի Bitcoin ինչ արժի 95000 Վաու, մի Bitcoin-ը։ Դու պատկերացնում ես, եթե այն ժամանակ մեկը լիներ, որ ասենք 200-ը առներ էլի Bitcoin-ը տենց գցեր մի կողմ։ Բայց արդյոք այն ժամանակվա շատ մարդիկ, ովքեր ինվեստ են արել, այսինքն գնել են, թեկուզ հենց այդ ավելորդ գումարը ուզեցել են ուղակի ներդնել, արդյոք այդ գումարները մինչ օրս կա մեկը ով աճացրել է, թե ուղակի եղել են նաև որ շուկան կռախի առաջել է կանգնել, զրոյացել է ամբողջը։ Չէ, տենց չի եղել, Bitcoin-ը չի եղել, բայց որ դուք հասկանաք, մարդիկ կան, ով որ ոսկի է
առնում են ոսկի, 2006 թվին եթե դուք առնենք 1 կիլո ոսկի, հիմա դուք կստանաք մեծ փողեր։ Բիտկոյնը մենակ ինստրումենտ չի, որ դուք կարող եք այս ժամկետներում այնքան փող աշխատեք։ Եթե հիշեք 2008 թվից հետո, crisis-ից հետո stock exchange-ը արդեն փոխել է, չգիտեմ ինչ profit է տալիս, որ ամեն տարի 20-ից մինչև 24% stock exchange-ը մեծանում է։ Եթե հաշվենք stock exchange-ը Tesla, iPhone, Apple-ի դուք էլ կհասկանաք, որ մարդիկ կան, ով շատ մեծ փողեր են աշխատել։ Bitcoin-ը մենակ տեղ չի դնելու։ Դրա համար բայց Bitcoin-ը մի քիչ տարբերվում, որ crisis-ը չի եղել։ Հələ չի եղել։ Ես հիշում եմ մի ինչ-որ ստակ կար, որը միանգամից աճեց մի քանի օր չէ, ինչ էր, որոնց էր կոչվում, Գոքորը կհիշի մեր ռեժիսորը։ Ճիշտ է, դու եկար ասացիր մի հատ նոր բան։ Մեր ծանոթներից մեկը գնել էր դա, ու տենց միանգամից բարձրացավ, մի քանի ժամում լավ գումար աշխատեց, բոլորը տենց հանեցին գումարները, հա? Dogecoin, Dogecoin-ը շատ արագ։ Մի քանի ժամ էր տևել, ինչ էր եղել, այտենց միանգամից էր բարձրացել, հետո իջել էր։ Բայց դա այդ չես կարող ասես երբեք, չէ, որը կլինի։ Դրա համար ավելի լավ է դիմել օրինակ ընկերության, եւ վստահ լինել, որ եւ կբարձրանա եւ քիչ դու ապահովագրված ես։ Որովհետեւ իրենք հստակ հաշվարկներ ունեն, հասկանում են ինչը որտեղից որ ժամին հանել, դնել ուրիշ տեղ։ Գիշեր-ցերեկ իրենց մոտ շատ տարբեր է, իրենք անընդհատ հետևում են այդ ստակերին, բնականաբար։ Ֆելիքս երբեք պլանավորում այստեղ Միացյալ Նահանգներում բացել գրասենյակ կամ ինչ-որ բիզնես։ Ես մտածում եմ, որ երևի 2-3 ամիս, որովհետև մենք սպասում ենք կենտրոնական բանկից license Հայաստանում, ու որ ստանանք, մենք արդեն կարանք ստեղծենք մենք representative office։ Շատ լավ կլինի։ Որովհետև ճիշտ ձևը տենց է, սկզբից կենտրոնական բանկ, այո, հետո մնացած բանկերի հետ, շատ գրագետ մոտեցում է։ Իսկ այդ փոխանցումներն ու ամենը կրկին Ֆելիքս լինելու է through Dubai, թե արդեն հստակ Հայաստանը կլինի խաբը։ Վերջերս թույլ տվեք այդ հարցն էլ տամ, շատ նորաձև է դարձել, թե տներ գնելը, թե վարձով տալը, թե ինվեստ անելը, նույն ներդրում անելը Դուբայի միջոցով։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, օրենքի ուժն է այդքան ուժեղ այդ վստահությունը, որ Դուբայի հան մարդը կյանքում Դուբայում չի ապրել, բայց տուն է այնտեղ ներդնում առնում ու վստահ որ ամեն ինչ չէ, հետաքրքիր է։ Մի քիչ խոսեք այդ շուկայի մասին, դա էլ է հետաքրքիր։ Դե շուկան աճում է first of all and no taxes. No taxes. No taxes. That's the main goal, main reason. Yes, so Dubai is the place where money can come, they can stay, they can grow. You will not pay for it to the government. There is only one thing that the government wants from you. Bring money here. That's it. So it's a little bit different from like Europe or US. It's different. That's why people from all over the world, they are trying to bring money there. And anyway, the market is growing. For us, we have one of our businesses. It's connected with real estate, but we are working with commercial properties. We are buying, making business centers, and give it to rent, so searching for tenants. And it's minimum from 15 to 20% per year. The price is growing. Per year? Per year. Wow. And it's growing because there are no taxes, so you have no costs, you have nothing. Հրաշքելի, երկիրը ոնց է մտածում էլի ամեն ինչի մասին։ Բա ինչ, հիմա դե համարենք Business first։ Այստեղ էլ օրինակ յուրաքանչյուր բիզնես, եթե հարկ չվճարի, օրինակ հիմա ես իմ բիզնեսով եմ, թե ես իմ բիզնեսում հարկ չվճարեմ, ես ինչքան մեծ եկամուտ կունենամ։ 9 tax ես տալու։ Մնացած ամեն ինչ է, սենթերի մեջ պիտի քո գուտը քաղես։ Մենք գովազդով ընդհատվենք, եթե դեմ չես, կա արդյոք հետաքրքիր մի բան, ինչի մասին ցանկանայիք շարունակել Ֆելիքսի գովազդից հետո ու մեր հեռուստաիտողներին տեղյակ պահել դրա մասին, եթե կան ներդրումներ, անելու ցանկություններ, եթե կան ինչ-որ գումարներ, որ անհրաժեշտ է։ Որ ճիշտ ասենք, սպասում ենք կենտրոնական բանկից, դրանից հետո արդեն բարձրանում։ Կենտրոնական բանկը ասում է ինչ կարևոր բաներ պիտի լինեն, ինչ մենք կարանք անենք, ինչ բաներ որ մենք չենք կարող անենք, դրա համար հիմա չեմ կարող ասել ձեզ։ Ուրեմն հենց կենտրոնական բանկը տվեց լայսենսը մեզ զանգեց։ Մենք սպասում ենք ձեզ այստեղ։ Սպասում ենք Ֆելիքս ջան, որովհետև պրոֆեսիոնալ մարդկանց վստահել հատկապես այս ոլորտում, որը զարգացող ոլորտ է, որը աճող ոլորտ է ու վաղը չես կարող ասել
քո դրած $100-ը ինչ կարող է դառնալ կամ $1000, բայց պիտի գնալ այդ քայլին, որովհետև աշխարհը փոխվում է։ Այսօր տեխնոլոգիաները զարգանում են, ամեն ինչ փոխվում է։ Շնորհակալություն քեզ Ֆելիքսյան։ Առավոտյան վաղ արթնանալու համար, ձեզ էլ վաղը բարի թռիչք դեպի Հայաստան։ Հայաստան եք չէ՞ գնում։ Չէ, Դուբայ ենք թռնում։ Դուբայ եք գնում։ Դուբայից հետո կգնանք Հայաստան։ Շատ լավ, ուրեմն բարի թռիչք, բարի ճանապարհ, կհանդիպենք, երբ որ արդեն կգաք այստեղ ձեր գրասենյակը։ Կենտրոնական բանկի փաստաթղթով։ Շնորհակալություն, լավ օրվա ընթացք։ Մենք Արճատև գովազդով ենք այս պահին ընթացվում, հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ասելով մեր գործընկերներին, Level ռեստորան եւ Lounge մեր գործընկերն է New Day-ի, այստեղ լավ ժամանցը միշտ ապահովված է, լավ երաժշտություն, համեղ ուտեստներ, ինչպես նաեւ ռուսական բիլիարդ, այնպես որ ձեր լավ ժամանցը հաստատ այստեղ կգտնեք։ Մանրամասների համար կարող եք զանգարել նշված հեռախոսահամարով, այս պահին գովազդով ընթացվենք ու վերադառնանք համեցեք։